ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಈ ಥರ 5 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಪಂಚಮ ಜನರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಷಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ದೇವಾಲಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದೇವಾಲಯ, ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ವಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ पादवनरिदिप्प महापदविये करुणिसैया. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? आज की तारीख के अंदर इडीे भारत देश के अंदर एक सीट के वास्ते, एक पदवी के वास्ते, एक पार्टी के वास्ते बहुत कुछ सब तरफ नफरत 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 फैल रहा है. ऐसे हालत में कोई भी इंसान सुकून से नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको टेंशन है. तो 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं इस वचन के अंदर? मेरे को बड़े बड़े पदवी का ज़रूरत नहीं है. क्या ज़रूरत है बोले तो जो सृष्टि का मालिक को समझ के, ये शरीर ही अपना मंदिर है, देवस्थान है, इस देवस्थान के अंदर सृष्टि का मालिक है, ये समझकर अंदर से दिल साफ रख लेकर जो जिंदगी जीते, किसान लोग, मजदूर लोग, मेहनत करने वाला लोग, उत्पादक लोग, ये सभी लोगों ने कि इनका संग में, इनका पदवी के, इनके बराबर के हिसाब में मैं रहना चाहता हूँ, ऐसा कहा इस वचन के अंदर. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ, ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣೆ. अनुभव मंटप के 12वीं शताब्दी के जो प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी थे ना, उन्होंने जो नीचे कुचले गए से लोग थे, जो शोषित वर्ग थे, उनमें से अल्लम प्रभु को अनुभव मंटप का अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने महाज्ञानी थे, 2,80,00,000 वचन लिखे. इतना कचरा फैलाया गया इस देश के अंदर, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर. तो ये कचरा निकालने के वास्ते अल्लम प्रभु जी क्या कहते हैं? औरतों के वास्ते, जमीन के वास्ते, धन दौलत के वास्ते अरबों खरबों लोग जितने भी आए धरती पे आए और चले गए इसी, लेकिन जिसने हम सबको पालता है, हमारा मूर्ति बनाकर हम सबके अंदर है, इसको जाने बगैर ऐसा ही चले गए ना बोल कर बोलते हैं. तो ये 2 वचन अगर जिंदगी में हम आचरण में लाएंगे तो भारत देश के सबका विकास होगा, सबका कल्याण होगा. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. उस वचन के अंदर क्या है? ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಬರಲಿ, ಇದಕಾರಂಜುವರು ಇದಕಾರಳುಕುವರು, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರೆದ ಬರಹವ तप्पिसवेनेंदरे हरि ब्रह्मादिಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. तो उस ज़माने में भी जो सच्चाई का विचार जब समाज में बदलाव लाने के वास्ते कोशिश करते थे, उस वक़्त भी पंडी मंचण्ण लोग, जो स्वार्थी लोग, जो कुतंत्रवादी लोग, जो षड्यंत्रवादी लोग होंगे बोलकर मालूम होता है. इसलिए
इस देश के अंदर का एक ही एक इस ज़मीन पे सारी दुनिया को सच्चाई दिखाने वाला अनुभव मंटप के शरणों का लिंगायत धर्म के वचन सब लोग पढ़ना चाहिए। देश का आजकल के युवकों का जो नफरत फैलाने का, एक दूसरे के साथ द्वेष फैलाने का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऐसा काम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक एक अच्छा नाम कमा के जाना है। सबको जाना तो है ना। हाँ, कौन रहने वाले बताओ इस धरती पे। लास्ट बुढ़ा होकर मरते वक्त ये सब सच्चाई समझने से पहले जवानी में समझ ले बोलते बस। तो आगे और एक वचन है, नेरे ಕೆಂದೆಗೆ ತೆರೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव। कूडल संगम बसवण्णा जी का वचन का नामांकित अगर रहा तो कूडल संगम गांव नहीं है, उनका एक उसका एक वचन का नाम अंकित होता है, ये इष्टलिंग है। तो ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 4 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 3 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ। तो इस धरती पे पैदा होकर आने के बाद में हम अच्छा काम सच्चा काम करके गए तो सृष्टि का मालिक भी खुश होता है और समाज के अंदर जो वातावरण अच्छा बदल जाता है। तो ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ। ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ। ಒಂದು ವಚನ ಓದುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುತಂತ್ರ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಕ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಧರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಬರುತ್ತದೆ। ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ವಚನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಚನವೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ। ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾರಿದವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು। ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಢರೂಢಿ, ಅಂಧಾಶ್ರದ್ಧಾ, ಪಾಖಂಡವಾದ, ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಾರಾಜ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ।